कौन है से जो ठीक है क्या रे आसो ए सुनो कौन तुम एठी करे आनिছো एठी माने এইটা তো তোমার ঘর अरे आम घर को ना आलका घर को नहीं बोली भावछ किरो तमे मते एमती प्रश्न करो नहीं माने কথা কোন কি बाप रे बाप एते बड़ बंगला देखि हमको बहुत भय लागिला अच्छा ए घरे आउ की अछंती समस्ते बापा बहुत अनेक वर्ष चली गले दादा सानबू तांकर जणी झियो आ आमे दी भाई थिलु किंतु वर्ष तले मो भाई एक्सीडेंट रे आगे को चली गले से तबले मो अमेरिका रही अच्छा तुम भाई को नाम कहिलो वरुण पटनायक दुख विषय मां को दिन पर से ये क्या सुन के देखले पछरे ओ कहबो ये सानबू बड़े काम करो कौन? सब को मकर मुंड रो रानी दे कौन सरप्राइज सरप्राइज अरे तू के थोड़े आसिलु 4 वर्ष में अमेरिकन पेलु 4 दिन भी घरे रहूनु आ तू आ जाउछो कम करछो कोठी जाई रही जाउछो किछि भी कथा हमकु जणाउनु तो भाई ना तो दादा पूरा भारी व्यस्त होचंती काय मुकल छोट पिला को हसी जाउची दादा व्यस्त होई पड़छोती हां अरे तो साथरे झियो पुणी किए साथरे नो सानबू मु ताको साथी कर ले आस कोन जे तो कहूछो मने किछि भी पसुनी साथ से कथा मते कहलु सोमा आ दादा घर छ हां समस्त अछंती तो दादा ना आम कंपनी मैनेजर कारी सहित कोन कथा होचंती आ सोमा आ कागरे समस्या होछ कहलु हां सोमा ना बोले करे ओला तू को पर ते गोल कहि दो छवा तो भाई पचाला बोली भाई कोन पे पचलबे भाई तो अमेरिका रे वर्ष धरि घर को फैलले कोन अंदर गोटे बोली भौणी केते बे समय दिसी मोसे तो कथा हेलनी अरे बाव तो कथा छे मु तो दादा मो सहित भलरे मंदिर पते कथा हलानी ता भाई चली जाओ परे ए घर धन संपत्ति कंपनी को नहीं मुझे केमिति अनविश्वास हेई जाउची सेति पे कथा टिके चिंता अछि को दिन केतबे घर को फेरुची पुणी केतबे परे चली जाउची ता साई बिटे देखिया को पाउनी एटा कि तरुण बाबू के निश्चय अन्य अंतत पक्षे कंपनी दायित्व नवा निहाती दरकार ओ बाबू तमे की अरे से प्रा मो कंपनी रो असिस्टेंट मैनेजर कालीचरण मंगरज तो बड़ भाई वरुण रो मृत्यु परे मु तो कंपनी नियुक्ति देइछि ताले मोर कोन आवश्यक पड़थला कंपनी पाई नहीं तरुण माने से कथा कहूछि तथापि मार अरे रे ये झियो की पुणी आम घरे ए देखिला ओ प्रकारी कथा करू को पचारतिनी हेले तमे माने समस्त जण कपरे जण आसी कंपनी कथा मुंड प्रेम देला भाई कोन बाबा किसे जुला अच्छा से मुह लुची से पडु केमति मुह कर चिराइछि कोन भाई ये आश्चर्य कथा ए समस्त ताको झियो झियो कोन कहछ से कत मु झियो पर देखा दछ माने संख्या सिंह केदिथिबा तार पत्नी आ को घर रो बहू जेतु ता परिचय माम परिवार आगे देइनी सेहि पाए से मुंडरे उड़ना दी छै अरे कौन जे सब कोइ जाउछु मु किछि बुझी पारुनी से कहार पत्नी काहे बाबू काहे को से भाई जदी के तने स्वामी मते जहा लागुची तरुण बाबू आपण मान से मजाक करछन मजा में मैनेजर बाबू सत कथा से मो पत्नी मोटा पति ए घर रो बहू तो मुंडा ठीक अछि तो एतरा मुंड खराब होगर कोन अछि किंतु एटा केमिति संभव काहे कि सब बोलू हम तो किछि बुझी पारुनी केमिति बुझी पारुनो तो मोल जहा भक्ता को नहीं आसी कहबो ये नो स्त्री ये घर बहू हम तक माने ना आई मानने परिबो काहे कि मानने परिबो मु तो ताको उठे आनिछि आ संख्या सिंह पिंधई पत्नी भाबे ग्रहण करछि ये कमिया कथा भाई जब तुम बाहर के झाला ताले घरे कोई जांदा रीति अनुसार तुम बाहर होई जांदा एटा कोन सुंदर होला ए सुंदर असुंदर बुझा पे मते समय नथिला काहे कि ना परिस्थिति मते सेमि किछि बाध्य करथिला परिस्थिति हां ओ परिस्थिति कथा कहछन तरुण बाबू सेटा मोर एकांत गोपनीय किंतु एकर घर कोठी बोली कथा से कोन बंगाली ना बढिया आ सुखी अछंती हां प्रश्न मते देछ एका उत्तर मते परबिनी ता से को प्रेम संपर्क थिला हठो तमे निष्पत्ति ले बाबा भाई पलु आसरा हरिना ता परिवार सहित ता किछि भी संपर्क नै सर मो कहबा कथा जहा तो घटिबार थिला घटी सालानी ए समय तरुण बाबू को विरक्त न करी परम तन सहयोग करबा उचित हां ठीक अछि ए सरस्वती तुम एमति चिड़ा गेल कहि अरे पुओ बहू को बंदापना करी घर भीतर रो व्यवस्था करो बोला बहुर मुह जाय देखिनी बंदा कोना केमिति करिलु जे तमे माने मोह देखो कि बंदा मना करो
ମୋର ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରଘୁ ଧରି ରୁମ୍ଟା ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ଏ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଅ ମ। ମୁହଁ ଦେଖେଇବା କେତେ ବାହାନା କଣ ବା? ଆମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ପରା। ମୁହଁ ଦେଖା କହିଲେ କିଛି ମୋଚ ଦବା ପଡେ ଶାଶୁ ମହାଶୟା। ମତେ କଣ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଖାଲି ଶାଶୁ ନୁହଁରେ ମା, ଖାଲି ଶାଶୁ ନୁହଁ, ବୋଉ ହିସାବରେ ତମର ଏଗୁରୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ବୋହୂ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅଦେଖା ରହିବ ଯେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା କଣ ପାଇଁ? ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେନି କେମିତି? ଘରର କୁଳଭଦ୍ର ବନ୍ଧା କରାହବ କଣ ବିନା ମୁହଁ ଦେଖାରେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୋଭନୀୟ କଥା। ଆପଣ ପାଖରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେତେ ଲୋଭ କଣ ପାଇଁ? ତାଛଡା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ବୋହୂ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ମାଲିକ ଆଉ ଚାକରର ନା। ଦେଖ ବୋହୁ, କାଲିକି ମୋ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ନୁହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆମ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଜ ସହ କାଳିର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛୁ। ତମ ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଜଣେ କାଳି ବାବୁ ଏ ଘର ମେମ୍ବର ହେବେ କେମିତି? ହଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯଦି ସମାଜ ଶାଶୁଘରକୁ ନ ଯାଇ କାଳି ବାବୁ ଏ ଘରେ ଘର ଜୟା ଭାବେ ରୁହନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଆମକୁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖା। ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିପାରେ ଆପଣ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲେଣି। କାଳି ହେଇଥିବି, ଅସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବି, ଟେରି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କିଏ କହିପାରିବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ରେଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଅନାମିକା ଚାଲାକି ଦେଖା ନହେଲେ ଅଲକ୍ଷଣୀ କାଇଦା କରି ପୁଣି ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ବସି ଆସୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ। ବୋଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ, ତାହେଲେ ଭାଇ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆମ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ? ଆଇଛି ସଂସାର କରିବାକୁ ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କି କଥା ଇଏ? ତୁରନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଜାମ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଘର ସଂସାର କଥା। ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଘର ସଂସାର ନା ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ ନା ତୋତେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ କଥା ଚାଲିଯିବି। ତମେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ କଥା ଜଣେଇଦେବି, ତେଣିକି ସେ ଯାହା କହିବେ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପାଟିକି ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଚୁପ ରହ। ଆଉ ତରୁଣକୁ ମରଣ କରିଦେଇଛ। ହେ ନା ମୁଁ ମରିବି, ମୋର ମରିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲୋଭ ଭାଇ ନା, ମୁଁ ମରିବି। କଣ ଦରକାର? ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆପଣ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁ କିଛି କହିବି? ମୁଁ କାହାର କିଛି କହିବିନି, ତମକୁ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ପାଟିକି ସିଲେଇ କେମିତି କହିବି? ସିଲେଇ କଲେ ତ ହବ ନା, ପାଟିକି ଚୁପ୍ କରିକି ଏଇଠି ବସିଲେ। ଆରେ ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କଣ ହବ ବା? ତୁ ଯୋଉ କୁଳ ନିନ୍ଦା କର୍ମ କରି ଆସିଛୁ ନା, ସାହି ପଡିଶାରେ ଏଇନେ ତୋତେ ଦେଖିଲେ 12 ଲୋକ 12 ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହି ଚାଲି ଆସିଲ, ତମର ଲଜ୍ଜା ଲାଗେନି? ଲଜ୍ଜା ତାର କୋଉଠି ଆସିବ? କଲିକତା ରଙ୍ଗ କୋଠେ ଦେହ ବିକି ବିକି ଆର ଲଜ୍ଜା ସରମ ଅଛି। ସାର୍ आपको ଲୁଚେଇ ନ ରଖିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଓ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କଣ କହିଲ? ମତେ ଲୁଚେଇବ? କାହିଁ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ? କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛ ମତେ? ନେଇ
କାହା କଣ କହୁଛ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛଟି ତ ମନୁବରୁ ରଙ୍ଗ କୋଠା ଝିଅ ବୋଲି ମତେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ହେଇଯିବି। ଯଦି ତୁ ବେଶ୍ୟା ନୁହ ତାହେଲେ କହ ତ ଠିକ କହ ତ ବାପା ମୁଙ୍କର ଆମେ ଯେ ସତ୍ୟାର୍ଥ ଜାଣି ଆସିବ। ଏଇଠି ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ ହୁସିଆ ଜମା ଆଗକୁ ଯାଅନି। ମୋ ପାଟିକି ଚୁପ୍ ରଖିଛି ମାନେ ଧରିନିଅ ତମମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବୋମା ଭିତରକୁ ଚାଲେ ସାନ ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହଉଛ କଣ ଭାଇ? ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ସାନ ବାବୁ କହିଲେ ଡାକି ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେମିତି ମନେ କରିଥାନ୍ତି? ବୋମା ବୋମା ତମେ ଆସିଲ ଆସ। ଇଏ ତ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ମା। ମା ତମେ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସାନ ବାବୁକୁ ବାହାରି ପଡିଲ କି? ପାଟିକି ଯାହା ସେ ସେୟା କରି ଚାଲିଛି। ମତେ ଏମିତି ମାଇଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏମିତି କୋଉ ଭୁଲ କଥା କହିଥିଲି କି? ହଁ ତ ଭୁଲ କହୁଛୁ। ଇଏ ତ ସଙ୍ଗୀତା ମା ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନାମିକା। ଏଇ ଚାଲୁ। ଏମିତି କେମିତି? ଏମିତି କେମିତି ହଁ ମୋର କଣ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏତେବେଳେ କେବଳ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ଛନ୍ଦିତା ନୁହଁ। ଝାଳ ପୁରା ଖୁସି ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ନା? କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହଟ୍ ଅଛି। ହଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଟ୍ ଅଛି ନା କଣ ବାବୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପସୀନା ଏକା ଭଳି ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମେ ଛନ୍ଦିତା ନୁହଁ, ତମେ ଅନାମିକା। ବଢିଆ ୟାକୁ ହିଁ କହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ଜାଣିଛ ନା ବଢିଆ ଲୋକ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲୋକ। ବଢିଆ ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ବାବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ମୁଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ତୁ ଏଥର ନିଜ ମୋର ନିଜକୁ ଅନାମିକା ବୋଲି କହୁଛୁ, ହଁ। ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିବି କେମିତି? ବଢିଆ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଢିଆ ଲୋକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲୋକ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଢିଆ। ଶାଶୁ ମହାଶୟା ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଛଡା ତୋ ସେ ଜୀବନ ଟାଣି ଆଣି ନା କୁକୁର ଆଗକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଶୁଣ ତୁ ଅନାମିକା ହ କି ଗାତା ଚୁଲି ହ ସେ କଥା ଆମର ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘରକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନି। ଗ୍ରହଣ କରିବନି କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ତରୁଣ? କଣ କଥା କଣ? ମାନେ କଥା କଣ କି ତୋ ସାନ ବୋଉର କହିବା କଥା ଯାହାହେଲେ ବି ଆମ ବଂଶ ବୁନିୟାଦ ପରମ୍ପରା ଖାନଦାନର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଏମିତି ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବାର ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ସହଜ ତ ବଡ ଭାଇର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସନ୍ଦିତାର ନିଖୋଜ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ କଣ କରା? ଆରେ ତମେ କିଛି କହୁନ? ହଁ ତୁ ଭାଇ ବୋହୁ ଘରକୁ ଆଣିଛୁ, ଭଲ କଥା। ବୋହୁ ବି ଆମରି ପାଖରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର ନୁହେଁ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ଆମେ ଆଉ ଥରେ କରିବୁ। ମୋ ମତରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜାଣିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ, ଭୋଜି ଭାତରେ ବଙ୍ଗଳା ମୁଖରିତ ହେଇଯିବ, କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାଲିକର ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେଇ ଖୁସି ହେବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ହବ। ତାହେଲେ ତ ଭାଉଜ ବି ଅଲଗା ରହିବେ। ବୋଲା ଏକାଠି କେମିତି ରହିବେ ବା? ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହେବେ ନା। ନା କଣ କହୁଛ ବା? ହଁ ମାନେ ନିୟମ ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବନା କଥା କହିବି କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। କାଇଁ କଣ କହିବନି? ଆମର ପାଇଁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଅଛି କି ନାହିଁ? ବାହାଘର ଆଗରୁ ତମେ ଭାଉଜ ସହ ମିଶିବା, ଭାଉଜକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କଣ ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହବନି? ତାହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ଆମର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାମିକା ବାହାଘର ପାଖରେ ଗୋପନ ରହିବ? ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଆମର ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେମିତି ଘରର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେଟା ରହିବ, ଖାଇବ, ପିଇବ, ଆରାମରେ ଶୋଇବ। ହଁ
ଆଉ ଯଦି ଏଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମନେ କୋଉଠି ରଖିଦେବି ଆଉ ବାହାଘର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଦେବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ, କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଆମ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ନାଇଁ ତରୁଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କହୁଛି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଟେନସନ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଆମର ବାହାଘର ସରିଛି, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ତା ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ନାଟକ କରି ସେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଡ୍ରପ୍ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି। ଅନାମିକା, ଆସୁ ମାସେ ଆପଣ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ରାଜି। କି ଅନାମିକା? ପୁରା ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋପନ ରହିବି, ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ ନା? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରହିବି, ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବି, ସବୁଦିନ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି, ତମେ ନା ଖାଲି ଅବୁଝା ହଉଛ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବେଦି ଉପରକୁ ଯିବି, ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ, ମୋର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିବ ବାସର ଘରକୁ। ଓହ କି ମଜା! ହଁ, ବହୁତ ଆମର ଉଚିତ କଥା କହୁଛି। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଉଚିତ କର୍ମ କରିବେ ତ? ଆରେ ତୋର କଣ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ନା କଣ ବା? ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ, ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ। ତରୁଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର 2 ଦିନ ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ। ଭାଇ ବାବୁଙ୍କର ବାସ ରାତି ହେଇପାରିଲାନି, ତାପରେ ଭାଉଜ ବି କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଛି। ଜି ବୋଉ, ସେମିତି ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆଣନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତରୁଣ ସହ ତମର ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ ହବ, ଆଉ ବାସରେ ବି ହବ ଜାକଜମକ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭରସା କରାଯାଇପାରେ। ନାଟକ କହୁଛି ତରୁଣ। ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର, ମୋର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କଥା ରହିଲା ଆମର ଆଉ ଥରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ହବ। ଆମ ମିଳନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ମାସର ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ମତେ ଆଉ କେହି କହିବେନି ଓ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଲା, ଅନାମିକା ଜଣେ ରଙ୍ଗ ବଜାର ନାୟିକା। ତା ସହିତ ପରିଚୟ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତା ହାତରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ବାବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବେଟି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୋର ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ସରସ୍ୱତୀ, ଆରେ ତମେ ଏମିତି ମୋକାଇ ଭଳି ଛିଡାଇଛ କାହିଁକି? ଆରେ ବୋହୁକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ, ଉପର ମହଲେ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦଉଛି, କେହି ଯେମିତି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ଆମ ବୋହୁ ଜଣେ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା। ତରୁଣକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ବେଶୀ ନଖରାମି ଦେଖେ ଆଇଜି କହୁନୁ ସିଧା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର।
নায়িকা শ্রী নায়িকা রঙ্গ বজার